जी वेखन ते सुनने वाले भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है सिंधु गोट फार्म। उम्मीद करना मेरे सारे दोस्त अहबाब ठीक होंगे जी। अज की साडी जिहड़ी वीडियो है वो है बकरियां दे विच एक बहुत ही खतरनाक बीमारी दे बारे च, जिहड़ी मतलब कि जानवरां दी असीं एक नॉर्मल जिहा बुखार उहनूं समझीदा है, जिन्हों थलीरिया भी कहा जाता है। असीं इहनूं नॉर्मल जिहा बुखार समझने कि यार एक नॉर्मल जिहा बुखार है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल जिहा बुखार साडे जानवर की जान ले जाता है। तो ये उपर कुछ गल करांगे, कुछ दी वजूहात दसांगे, ये तुहानूं कुछ दा देसी इलाज जिहड़ा है मुमकिन हो सकता वो भी दसांगे। बाकी तो तुहानूं जो कि इहदे वास्ते जोड़े अच्छे टीके मैं वजाते खुद अपने जानवरों को इस्तेमाल कर चुके हैं वो भी तुहानूं इहदे विच असीं जरूर दसांगे। बिला तखीर वीडियो स्टार्ट करने आ। देखो थलेरिया पहले एक बीमारी की जी वजूहात ने ना वो पता लगनियां चाहिए ने कि बीमारी जी होंगी है जानवरों के बीमारी आती है वो वजूहात की होंगे ने। थलीरिया जोड़ा है ये वजूहात है चिचड़, ठीक है। इनू ब्लड पैरासाइट भी कहा जाता है। ये जानवर के जिसम के कुछ ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जिन्होंने चिचड़ भी कहा जा सकता है। वो बन जाते हैं, वो वजह तो जानवर के खून के जो चले जाते हैं, फिर वो वजह तो जानवर का बुखार जोड़ा है वो लो नहीं होंदा। ये मुख्तलिफ अलामात ने। ये बुखार जोड़ा है वो 104 तो लैके 107 तक भी जा सकता थोड़े जानवर का। जानवर के मसूड़े जोड़े ने अक्सर वेख्या जानवर के इस जगह तो मसूड़े फुल जाते हैं, सोज हो जाती है, गले च सोज हो जाना, जिगर की वजह तो भी प्रॉब्लम बन जाती है, जिगर के भी प्रॉब्लम करता है। अखां जानवर दियां जिहड़ियां बिल्कुल पीलियां हो जांदियां ने, ठीक है। चारा खाना बिल्कुल जानवर छड्ड दिंदा, दुध उहदा घट हो जाता है, पेशाब या तो बिल्कुल पीला करना शुरू कर दिंदा है या सुरखी माइल करना शुरू कर दिंदा है। मुख्तलिफ जगह ते जानवर नूं गिल्टियां सोजन बन शुरू हो जाती है, गिल्टियां किते बन जानियां या सोजन वगैरह गले ते शुरू हो जानी। इनदे विच ਇਹ अलामात ਹੁੰਦੀਆਂ ने, ठीक हो गया। हुण ਇਹ वे कि हुंदा किहड़ी वजह तो है। एक तो जो बड़ा ज़्यादा गंदा होंदा है, गंदा बाड़े की वजह तो वो जानवर गंदी जिहड़ी खुराक खाए या गंदे बाड़े की वजह तो भी यह चीज़ां आंदियां ने। देखो मैं अक्सर भी पहले यह गल कर चुकिया वां कि गोट फार्मिंग दे विच जो अगर तुहाडा निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन है, तुहाडी खुराक अच्छी है, तुहाडा सफाई का निज़ाम अच्छा है, तो तुसी कम अज़ कम अपनी अद्धी 50% गोट फार्मिंग जिहड़ी है 50% नालों भी ज़्यादा तुसी कवर कर लैनी है, क्योंकि बीमारी गंदगी की वजह तो तुहाडे जानवर नूं होनी नहीं, खुराक की वजह तो तुहाडे जानवर नूं होनी नहीं। तो तकरीबन फिर बीमारियां दी मेन वजूहात भी यही होंदियां ने। इत्थों ही मेन जिहड़ी वजूहात ने जिथों बीमारियां पैदा होंदियां ने। अच्छा जी, हुण किहड़े जानवरां दे विच आंदा है, यह उन्हां जानवरां दे विच आंदा है जिन्हें कमज़ोर हुंदे ने, जिन्हां दी कुव्वत मुदाफियत घट हुंदी है। ये उन्हां जानवरां दे विच आंदा है ज़्यादातर गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम के जिहड़े मौसम च कीड़ा ज़्यादा हुंदा है उस मौसम के विच आंदा है। हुण इहदा मामला की हुंदा है, सीन की हुंदा है। फर्ज करो एक जानवर नूं तुहाडे नूं 104 बुखार है या 107 बुखार है या 106 103 102 बुखार है, ठीक है। तुसीं उस जानवर नूं बुखार वाला टीका लगाया, ठीक है। बुखार वाला टीका तुसीं लगाया, अज तुसीं टीका लगाया, 4 घंटे बाद तुसीं चैक किया तुहाडे जानवर का बुखार बिल्कुल ठीक हो गया, माड़ा मोटा मूँह मारन लग गया, सुबह आए फिर जानवर नूं बुखार हो गया, ठीक है। हुण सुबह तुसीं फिर उन्होंने बुखार वाला इंजैक्शन दोगे, फिर बुखार वाला इंजैक्शन दोगे, फिर तुहाडा जानवर 2-4 घंटे जिन्नी देर तक उस डोज का असर रहेगा उन्नी देर तक तुहाडा जानवर जिहड़ा वो ठीक रहेगा। जो असर खत्म हो जाएगा फिर दोबारा तो ही बुखार शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बुखार बाहरों जिहड़ा ना कम से कम थोड़े वक्त के लिए उन्होंने कंट्रोल करता है, लेकिन अंदर जिहड़ा वो ब्लड पैरासाइट बन चुकी होंदा, जिहड़ा चिचड़ बन चुकी होंदा, जिहड़ा कीड़ा बन चुका होंदा खून दे विच, उन्होंने वो कंट्रोल नहीं करता। ये वास्ते मेरा जिहड़ा जाती तौर पर आजमाया होया टीका, बेहतरीन टीका वो है बूटालैक्स, ठीक है। वो तुसी 1 ml जानवर नूं ला सकते हो 24 घंटिया दे विच। 1 ml लाओ 24 घंटिया दे विच, इंशाअल्लाह ताला। मैं एक मेरे जानवर नूं हो गया सी, मैं इस्तेमाल किया सी, वो मैनू एक ही डोज के नाल बड़ा बेहतरीन फर्क पिया सी, ते मैं दूसरी डोज कोई लाई भी नहीं सी है। वैसे खुला टीका तुसी लै सकते हो, अगर पूरी शीशी लोगे तो काफ़ी महंगी होंदी है। खुला 3 शीशी ले लो, एक बारी अज ला दिओ, एक बारी 2 दिन बाद ला देना अगर नहीं बुखार तो। वैसे पहली डोज के नाल ही इंशाअल्लाह ताला तुहानूं थलीरिया वास्ते बेहतरीन टीका है बूटालैक्स। दूसरे नंबर पर आ जाता ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है। इनू तुसी रोजाना 3 दिन जिहड़ा ना इस्तेमाल करवाना है, ठीक हो गया। वो तुसी करवाना है 1-1 ml। उस तो बाद आ जाता बुखार लई नोवासोल इंजैक्शन है, तुसी यह इस्तेमाल करो जी। ये होर भी बहुत ज़्यादा फायदे ने, जिस तरह नोवासोल इंजैक्शन जिहड़ा है, जिहड़ी बकरी ताज़ा सूई हुई होवे उन्हें मिल्क फेवर हो जाता है, दुध नहीं दे पाती है, खड़ी नहीं हो पाती, कमज़ोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी पूरा करने वास्ते। या जिहड़ा जानवर तुहाडा हमल के दौरान वैसटम मतलब कि जानवर दे पेट च बच्चे ने तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा उन्होंने भी तुसी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन इंजैक्शन है तो बहुत ही बेहतरीन ये रिजल्ट ने, ठीक हो गया। इनू तुसी इस चीज़ां सारियां वास्ते भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बुखार वास्ते भी ये बेहतर है।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਮੇਲੋਕਾਮ, ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓ, ਲਿਵਰ ਟੋਨਿਕ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੀ ਆਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਜਾਈਦਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 3 ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੁਖਾਰ ਲੱਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ AD3, MEYCAM, ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ। ਵੇਖੋ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਿਲੋ ਹਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਲਸਣ, ਜਵੈਣ, ਗੁੜ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧਰੇਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿੱਚੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿੱਚੜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋਵੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਚੜ ਨੇ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖੂਨ ਮਿੱਠਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਚੜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰੇਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਖੂਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੜਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਚੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਚੜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਚੜ ਕਿਤੇ, ਚਿੱਚੜ, ਸੁੰਡੀ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਫ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾੜੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਰਾਸੀਮ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਗਿੱਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਓਗੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਿੱਚੜਮਾਰ ਸਪਰੇਵਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਖੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਹਲਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 10 15 20 25 30 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।